श्रीकृष्णार्यतनोजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव। వాసుదేవ ఎవరన్నా చదువుతారా? శీతలరెడ్డి గారు చదువుతారమ్మా, పెద్ద కేసు ఇది. ఉన్నారా ఆవిడ? ఎవరన్నా చదువుతారా? నేనే చదవనా? శీతలరెడ్డి గారు చదువుతారా? A lady aged about 36 years came to our dispensary with the following complaints. About 1 year ago, rash used to appear on both feet at evenings. She consulted dermatologist. She was found diabetic and losing albumin in urine. She consulted a nephrologist. Underwent biopsy of kidney on 11 May 2001. Details were like this: impression. Kidney biopsy shows features of a focal proliferative glomerulonephritis. Again, she consulted another doctor. She was admitted in a hospital. Details were as follows. On 3rd June 2001, diagnosis: focal proliferative glomerulonephritis, diabetes mellitus, normal renal functions. Case summary: she was investigated a week ago when she had nephrotic illness and loss of appetite and weakness of 2 weeks duration. Investigation revealed massive proteinuria, normal renal functions, negative HbA1c, HCV collagen profile. PMH, diabetic and hypertensive, edema present, pallor present, no icterus, Sline, no rashes. All pulses were there, plus BP 160 by 100 mg. Heart normal, lungs clear, no organomegaly. Anti-nuclear antibodies negative. Anti-DNA negative. USG abdomen, normal size, echogenic kidneys. Other organs normal. Course in hospital, she was started on prednisolone. Since that time, using allopathic medicines. Started Vislon in high doses, initially and slowly. ఇవి కింద ఇన్సులిన్ తాలూకు ఇచ్చినట్టున్నారు. ప్రోటీన్ అది ఎంత ఏమిటి అని. 11th February 2002, 2600 ml for 24 hours. 2 gram protein per 24 hours. 5th April అయితే 3300 ml వాల్యూము, ప్రోటీన్ 2.14. 5th June అయితే 2300 ml వాల్యూము, 1.49 grams protein in 24 hours. Stopped 2 months ago. Medical reports: urine examination, renal profile on 3rd April 2002. RBS 168 mg, serum urea 26 mg, serum creatinine 0.9 mg, serum cholesterol 227 mg per dilution. Serum total protein 7.3, calcium 9.4, phosphorus 3.8, sodium 140, total bilirubin 0.7, serum alkaline phosphate 84,
On 7th June 2002, fasting blood sugar 205, serum creatinine 0.9, hemoglobin 10.3, WBC 18,500, differential count వచ్చేటప్పటికి neutrophils 62%, lymphocytes 33%, eosinophils 3%, monocytes 1%. Since 1 year hypertensive, when BP increases, gets lot of anger and irritation, pain in the nerves of hand and reeling sensation. Suffering from thyroid problem since 2 years. TSH 13.43. On 16th March 2001, she used to feel dyspnea and swelling of face at mornings previously. She was mother of 2 children, cesarean deliveries, one at 18 years of her age and another at 20 years. Since after surgery became obese. Sometimes feels heaviness of the body. Developed urinary infection during second pregnancy. Since that time she was getting urine infection thrice or twice in a year. Feels burning while urination. Since 4 years suffering from anal fissure. Consulted allopathic doctors. They advised for surgery. After seeing advertisement in paper, consulted homeo physician. She was using medicine on his advice. She uses medicine constitutionally whenever she gets problem. No bleeding, feels burning pain only. Passes a semi-solid stool 4 to 5 times per day since childhood. Becomes weak after passing 5 to 6 times. Ravenous hunger since 1 month. If doesn't eat immediately, gets shivering of the whole body and weakness. Digestion good. Desires cool water, chilled food. Intense thirst. Takes 3-4 liters of water per day. Doctors advised her not to take more than 1.5 liters of the water per day. Sound sleep, dreams according to thoughts, startles and screams if she wakes up at night. Likes cool weather, she could not bear hot weather. Since 1 year suffering from sore mouth frequently. Feels anxiety whenever gets problem. If anybody of her relatives becomes sick, gets negative thoughts. In sleep, she dreams of them. Shouts in excitement during anger, wants to beat. Says the subject once already said 4-5 times, which creates inconvenience to others and others and children. Fears of future regarding illness, likes the company, likes to share her feelings to anyone. Memory was good. Menses was regular. Flow was scanty. 1.5 day only. Gets pain in abdomen on first day of menses. 15 years ago, after delivery, suffered from leukorrhea and waist pain. Used allopathic medicine for 1 year and at last advised it was better after using homeopathic medicines continuously for 4 years at Mastrike Homeo Vaidyalayam, Chinnamushiriwada. Malaria attacked after second delivery at her 20th year. On examination, doctor said that cataract was developing in both eyes using spectacles. Her mother was having anemia and hypertension, expired. Her father expired in her childhood. Her husband was diabetic. Her mother was also obese. Present weight 78 kgs. At present, she was using Repace 1 tablet at morning, Shelcal 500 1 tablet at night. Omega 3 omega అయి ఉంటుంది అది 1 capsule at morning, Eltroxin 1 tablet at morning, Baymet twice daily after meals. Buchigaru advised to continue with 2 hours gap to homeo medicines. BP was 140/90 mm of H. On 20th July 2002, Buchigaru administered Palestilla 201 dose. On 23rd August, she came with blood report. Details were like this. FBS 311, serum urea 16 mg, serum creatinine 1 mg, HB 11.2 grams, urine protein 2 grams, 24 hours. On 28th, బుజ్జి గారు ఏముంది అక్కడ ఎవరన్నా చెప్తారా వదిలేయమంటారా అది
On 28th, చెప్తాను క్లాస్లో with boil క్లాస్లో left groin, little pus oozed from it. Bujjigaru prescribed carbo animalis 6 daily 1 dose in afternoon for 6 days. On 6th September, she came with blood report in that FBS 194 mg. Number of stools daily, little stool with foam and weakness. Bujjigaru prescribed Asilfos 6 daily night for 17 days. On 23rd September, her blood report was like this: fasting blood sugar 160 mg, urine protein 1.5 grams, HB 10 grams, BP 140 by 90 mmHg. On 30th September, Bujjigaru administered another dose of Palestilla 200. On 7th October, she came with the complaints of pain in throat, all pains in sleep. She was waking up in middle of the sleep. Bujjigaru prescribed Lexis 201 dose. On 23rd October, fasting blood sugar 179 mg, HB 11 grams, BP 156 per 100 mg, 100 mm of Hg. On 7th November, fasting blood sugar increased to 264, urine protein 3 grams per 24 hours, BP 130 by 84 mmHg. Bujjigaru maintained on placebo. On 20th, fasting blood sugar was 179 mg. On 4th December, FBS was 160 mg, BP 144 by 76, pain in back and trunk. Bujjigaru prescribed Lexis 201 dose. In March 2003, she came with blood report. Urine protein was 3.45 mg per 24 hours. Bujjigaru prescribed Lexis 201 dose. On 23rd April, FBS was 168, HB 11.2, weight was 68 kgs. Bujjigaru prescribed Lexis 1M1 dose. On 23rd May, FBS was 173. On 5th June, BP was 140 by 100. Bujjigaru prescribed Cifilum 1M1 dose. On 16th June, urine protein was 1.92 gms per hour, 24 hours. BP was 130 by 90 mmHg, maintained on placebo. On 4th September, she came with an abscess-like thing at pelvis, which was painful. Bujjigaru administered another dose of Cifilum 1M. On 3rd November, FBS was 152 mg. Eyesight decreased, diagnosed as cataract, maintained on placebo. It was 106 mg per dl. Urine protein was 1.44 grams per 24 hours. In last week of December, Bujjigaru prescribed Cifilum 1M1 dose. On 7th January 2004, FPS was 84 mg, HB 10.2 grams, underwent a cataract operation on 2nd January 2004, maintained on placebo. On 26th April, FBS was 126, goiter was increasing in size, HB 11 grams, Bujjigaru prescribed Palestilla 201 dose. On 16th May, she came with UTI tonsillitis. Bujjigaru prescribed Merxal 6 daily thrice for 6 days, got relief. On 9th June, FBS was 141, HB 10.7, urea was 17, creatinine 1.1, cholesterol 168, urine pus cells 25 to 30, RBC 2 to 4, epithelial cells 5 to 8, urine protein 2.24 grams per 24 hours. Using Repace daily 1 tablet, Glyvotic MF daily twice, Eltroxin daily 1 tablet. Bujjigaru prescribed Palestilla 1M1 dose. On 13th June, menses appeared and flow lasted up to 20th. Again appeared on 3rd July. Bujjigaru prescribed China 0/3 daily twice for 2 days. On 16th August, FBS 108, weight 73 kgs. On 14th September, FBS was 150 mg. Bujjigaru prescribed Palestilla 1M1 dose. On 28th September, urine protein was 1.76 per 24 hours. Weight was 77. In October, Bujjigaru prescribed China 31 dose. After 1 week, he prescribed
Basilinum 201 dose. On 27th October, she came with fever 102 degrees Fahrenheit, pain in the renal area, throat pain. Bujjigaru prescribed streptomycin 32 doses with a 24 hours gap. On 29th, he prescribed 201 doses. On 3rd November, she came and said that she used allopathic medicine for fever. RBS 375 mg, ESR 50 mm per first hour, HB 11.2, urine albumin 2 plus, sugar 2 plus, 4 plus. Bujjigaru prescribed Cifilum 201 dose. On 10th December, FBS was 212. Bujjigaru prescribed Pulsatilla 10 1 dose. On 8th December, she started using insulin 80 units. On 7th January 2005, Lexis 201 dose. On 27th January, FBS was 150 mg. On 22nd February, urine protein was 1.36 grams per 24 hours. Urine volume was 1600 ml. On 18th March, FBS was 150 mg. Bujjigaru prescribed EPIS 201 dose and he repeated the dose on 5th April. On 13th June, she said that she was using insulin 15 units per day and tablets also. Bujjigaru administered another dose of EPIS 200. On 27th June, her FBS was 156 mg, cholesterol 168, urea 12 mg, creatinine 1.2 mg, calcium 9.4, HB 10.9, urine protein 1.61. Bujjigaru prescribed Merxal 201 dose in first week of July. She was better with that dose. On 18th August, HB 9.2 grams, TC 16,800, differential count, polymorphs 68, lymphocytes 29, eosinophils 3, SR 62 mm per first hour. Urine albumin traces, sugar 1 plus 30 to 40 first cells, 8 to 10 epithelial cells. X-ray left foot, calcaneus per present, exhastosis near left wrist. Bujjigaru prescribed another dose of Merxal 200. On 12th September, FBS was 179 mg, DC P4 to 6, RBC 1 to epithelial cells 1 to 2, epithelial cells 2 to 3. Bujjigaru prescribed Cifilum 31 dose. On 26th September, FBS was 106. On 3rd October, Bujjigaru prescribed sulfur 201 dose and repeated the dose on 21st November. Underwent cataract operation on 29th November. Bujjigaru prescribed sulfur 201 dose. On 25th January 2006, he prescribed sulfur 201 dose. On 10th February, FBS was 148 mg, HB 12.3, urine protein 1.05 grams per 24 hours. Maintained her on placebo. On 21st July, FBS was 104 mg. On 8th August, FBS was 119 mg, HB 10.8, urine protein was 1.2 grams, urine volume 2050 ml, BP 150 by 80. Bujjigaru prescribed China 1M 1 dose. On 22nd September, FBS was 136, PBBS 268. She complained that she was getting abscess recurrently near Nate's fist since 4 months. On 27th October, Bujjigaru prescribed Dalcumera 31 dose. On 13th November, he prescribed Naxomica 201 dose because menses was appearing for 18th day and repeated the dose on 30th November. On 14th December, she fell down and received injury to the left hand. Bujjigaru prescribed Arnica 31 dose.
On 22nd January 2007, Bujjigaru prescribed Naxvamika 201 dose. On 5th February, FBS was 100 mg, HB 10.9, weight 72 kgs, maintained on placebo. On 19th March, he administered another dose of Naxvamika 200. On 3rd April, FBS was 80 mg, HB 10.5. On 1st May, Bujjigaru prescribed Naxvamika 201 dose. On 6th June, FBS was 102, HB 10.5. On 20th June, Bujjigaru prescribed Naxvamika 1M 1 dose and repeated on 17th August. On 3rd September, FBS was 93. Menses appeared for 15 days. On 11th October, Bujjigaru prescribed Dalcumira 201 dose for cold. On 12th November, FBS was 84, FUS nil PVBS 250, urea 47, creatinine 1.6, PPUS 1 plus, cholesterol 358 mg, triglycerides 290 mg, HDL 37, LDL cholesterol 263, VLDL 58, HB 9.8. USG abdomen, mild hepatomegaly with grade 2 fatty changes, significant post-void urine 529 cc. Both kidneys were normal in size and position. Jigar prescribed Palestila 201 dose. On 26 November, urine protein was 1.92 per 24 hours. On 10th December, she came with severe pain in right knee joint. Bujjigaru prescribed Casticum 31 dose. On 13th, she complained about burning micturition and UTI was more. Bujjigaru prescribed Cantharis 31 dose. On 4th January 2008, Bujjigaru prescribed Palstila 201 dose and repeated on 1st April. On 18th April, FBS was 80 mg, HB 9.2. On 11th June, urine protein was 3.52, urea 23, creatinine 1.3, cholesterol 200, TC 17,410, ESR 55, platelets 5.58 lakhs, HB 10.5 grams, urine albumin 2 plus, 6 to 8 pus cells, 20 to 25 epithelial cells, 0 to RBC. Bujjigaru prescribed Palestila 1M 1 dose. On 8th August, Bujjigaru prescribed Arginine nitricum 201 dose. On 2nd September, she came with fever, cold, cough. Bujjigaru prescribed Baptisia 201 dose. On 11th September, again she came with fever, loose motions, bitter taste, sore throat, cough. Bujjigaru prescribed Antimtat 31 dose. On 21st October, Bujjigaru prescribed another dose of Argentonitricum 200. On 24th, he administered China 201 dose. He repeated the dose on 5th January 2009. On 3rd February, she came with pain in both breasts, weakness. Bujjigaru prescribed Palstila 201 dose and repeated the dose on 7th April. On 22nd April, FBS was 108, HB 9.8. He administered another dose of Palestila 200 on 19th May. On 14th July, he prescribed Palestila 201 dose. Reported on 14th September. On 2nd November, he again repeated the dose. On 17th December, he prescribed Palestila 201 dose. In January 2010, FBS was 131 mg. Bujjigaru prescribed another dose of Palestila 200. On 4th March, she came with eruptions on lips, painful, started 3 days back. Bujjigaru prescribed Mirtha 31 dose. On 19th March, she met with accident, injuries on left hand, contusions on occiput. Bujjigaru prescribed Hypericum 1M 1 dose, but after that she used allopathic medicines for on 22nd March injuries. On 22nd March, he prescribed Arnica 201 dose. On 22nd, FPS was 87, urea 32,
Triglycerides 113, cholesterol 48, LDL cholesterol 92, VLDL 22, serum calcium 8.2, TC 13,400, DC P70, L20, E8M2, SR 76, HB 11 grams, USG abdomen, mild hepatomegaly with fatty liver. On 13th May, Bujjigaru prescribed Arnica 200 dose. On 31st May, he prescribed Arnica 1M dose and repeated the dose on 19th August. On 22nd November, FBS was 98, HP 10.3 and in December he prescribed China 201 dose. Repeated the dose on 19th January 2011. After that, she discontinued the treatment. On 5th November, she came with the complaints of pain in both feet, pitting edema, pain in left loin at night after lying on bed, gets pain in right side also after lying on that side. Feels better lying on back, weight 69 kgs. She discontinued because she was better. USG abdomen, mild hepatomegaly with mild diffuse fatty infiltration. Mildly increased renal parenchymal like echo structure of both kidneys. Echo texture of both kidneys. Right kidney 8 centimeters, left 8.8 centimeters. Serum creatinine 1.4, uric acid 7.6, TC by 15, 1180. HB 11.6. She had general weakness with reeling sensation by lying on bed, disturbed sleep, attained menopause 1.5 years ago. She was frequently suffering from sore mouth since 2 months, drawing type of pain in lower abdomen by overheat, ameliorates by applying coconut oil. Aphthous ulcers appears in buccal cavity due to rise of sugar level. She was getting irritation to do work like cleaning floor, etc. Sometimes she was feeling heaviness of the body. She was using insulin 25 units at night, Reface 51 morning, Eltroxin 50 mg daily 1 tablet, Glimepiride 50 mg daily thrice, Full Safe tablet daily 1 tablet. Bujjigaru prescribed Calcarea Carb 201 dose. On 18th January 2013, Bujjigaru prescribed Arnica 201 dose and on 28th he administered Clonine 201 dose. On 28th February, Bujjigaru prescribed Calcarea Carb 201 dose. In May, he prescribed China 201 dose. On 10th June, serum creatinine was 1.6, urine protein 70 grams, TC 15,840, HP 12.1, urine albumin 1 plus, 15 to 20 cells, cellular casts present. Bujjigaru prescribed Merxal 201 dose. On 24th July, he prescribed Bacillum 31 dose. In August first week, Bujjigaru prescribed China 201 dose. On 4th November, FBS was 135 mg, uric acid 70, serum creatinine 1.4. T3 0.82 thyroid profile T4 10.60, TSH 7.37, HV 12 grams, RBC 4.2, TWBC 14,900, DCN 63L25E 4M5B0, platelets 4,31,000, urine protein present, first cells, urine protein 1 plus, first cells 2 to 3, epithelial cells 4 to 6, ESG abdomen, fatty liver grade 2 changes, bilateral grade 1 renal parenchymal change. Dr. Anantakrishna prescribed Merxal 201 dose. After that, she never came to the dispensary. ఈరోజు గ్లోమెరులార్ నెఫ్రైటిస్ మనం చదువుకునే కేసులో జబ్బు పేషెంట్కి ఉన్నటువంటి జబ్బు గ్లోమెరులార్ నెఫ్రైటిస్. సో దాని గురించి చాలా క్లుప్తంగా చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పుకున్నాం. అసలు మనకి గ్లోమెరులార్ ఫిల్టరేషన్ అంటే ఏమిటనేది మనకు జస్ట్ ఐడియా ఉంటే గ్లోమెరులార్ నెఫ్రైటిస్ గురించి తెలుస్తుంది. అంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను కిడ్నీ గురించి లాస్ట్ కేసులో మనం చదువుకున్నాము యాక్చువల్గా. అయితే కిడ్నీలో ఫిల్టరేషన్ జరిగేది ఎక్కడ చదువుకున్నాము, మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయని చదువుకున్నాం కదా. ఆ నెఫ్రాన్స్ ఫిల్టర్ చేస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం. అయితే అది ఫిల్టర్ ఎలా చేస్తున్నాయని కొంచెం డీటెయిల్ అంతకుముందు మీద కొంచెం ఇది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది చూడండి.
ప్రతి కిడ్నీలో కూడా మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేసేటువంటి యూనిట్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం నెఫ్రాన్స్ అంటాం. సో బ్లడ్ నెఫ్రాన్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది దేని ద్వారా? త్రూ ఏ క్యాపిలరీ బెడ్ కాల్డ్ గ్లోమెరులస్. చూపిస్తాను చూడండి. అది పిరమిడ్. ఇది గ్లోమెరులస్. ఇది లోపల ఉంది చూసారా, ఇది రెడ్ది. ఒకవైపు నుంచి బ్లడ్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఫిల్టర్ అయిపోయిన బ్లడ్ మళ్ళీ ఇట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా వాటరు, వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అదే వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే ఇది గ్లోమెరులస్ క్యాప్సూల్, ఇది గ్లోమెరులస్. ఇది మొత్తం నెఫ్రాన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది. సో ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇది గ్లోమెరులర్ క్యాప్సూల్, బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ అని కూడా అంటారు. ఇది డక్ట్ బిగినింగ్ రేనల్ ట్యూబ్యూల్ యాజ్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ గ్లోమెరులస్. దీంట్లో నుంచి బ్లడ్ ఇలా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు అది ఎలా సెపరేట్ అవుతుంది? ఎక్స్ట్రా వేస్ట్ మెటీరియల్ను అవసరమైన బ్లడ్ ఫిల్టర్ అయిపోయి ముందుకు వెళ్ళిపోవటము అంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఈ పిక్ లో చూపిస్తారు. చూడండి, ఇది రెండు ట్యూబ్యూల్స్. బ్లడ్ దీంట్లోకి ఇలా వెళ్తోంది కదా, వెళ్ళినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 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 అయ్యా పోయింది. వస్తుందా మీకు వీడియో? రావట్లేదు. రావట్లేదా? అలా ఎలా పోయింది? ఇలా వెళ్తూ ఉంది కదా గ్లోమెరులర్ క్యాప్సూల్. ఈ ట్యూబ్ లో నుంచి బ్లడ్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది. వెళ్తూ ఉండగా ఒక్క నిమిషం చెప్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బ్లడ్ చాలా ఫోర్స్ గా వెళ్తుంది కదా, బీపీ అంటారు కదా, బ్లడ్ ప్రెషర్. అది ఎంత ఫోర్స్ గా బ్లడ్ వెళ్తుందంటే ఆ లోపల అక్కడ ఒక లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే దీంట్లో నుంచి బ్లడ్ వెళ్తుంది. లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ దట్ సరౌండ్స్ ది క్యాపిలరీస్. క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి కదా, క్యాపిలరీస్ దగ్గర ఒక లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి ఇక్కడ బ్లాక్ చేసేస్తాయి. బ్లడ్ సెల్స్ ని ప్రోటీన్స్ ని ఆపేసి వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే చూడండి ఇక్కడ వాటర్ అదంతా కూడా గ్లోమెరులస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ద్వారా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి బ్లడ్ ఎటు వెళ్తుంది చూడండి, బ్లడ్ ఇవన్నీ సెపరేట్ అయిపోతున్నాయి. చూడండి వేస్ట్ మెటీరియల్ చూసారా, అదిగో ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏమో చూడండి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. చూసారా, బ్లడ్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇలాగే వెళ్ళిపోతుంది అది. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ట్రా వాటర్ బ్లడ్ సెపరేట్ అయిపోయి
ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఏమో అలా ముందుకి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్లోకి వెళ్తుంది, ఇదేమో వెనక్కి ఇలా వచ్చేస్తుంది. బ్లడ్ ఏమో మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి బాడీలో కలిసిపోతుంది. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కూడా గ్లోమెరులార్ ఫిల్టరేషన్ అంటారు, ఎందుకంటే గ్లోమెరులస్ లో జరిగేటువంటి ఫిల్టరేషన్ కాబట్టి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట యూరిన్ ఫార్మేషన్ కి. అది ఇది ఇది గ్లోమెరులార్ ఫిల్టరేషన్ గురించి. ఇప్పుడు మనం నెఫ్రైటిస్ గురించి చెప్పుకున్నాం, చిన్న పీపీటీ చేశాను, అప్పుడు అది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఒక్క నిమిషం చెప్తాను. Glomerulonephritis. Glomerulonephritis is a type of kidney disease. It involves damage to the glomeruli, tiny filters inside your kidneys. కిడ్నీ లోపల ఉండేటువంటి చిన్న ఫిల్టరేషన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి డ్యామేజ్ అవడాన్ని అవుతాయి అన్నమాట. If you have glomerulonephritis, your kidneys can have trouble removing waste and fluid from your body. ఈ జబ్బు కనుక వస్తే ఏమవుతుంది, కిడ్నీస్ ఫంక్షన్ లో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో వేస్ట్ మెటీరియల్ ని, ఫ్లూయిడ్ ని బయటికి పంపించడంలో ఫెయిల్ అవుతాయి. మెనీ మైల్డ్ కేసెస్ రిజాల్వ్ విత్ ట్రీట్మెంట్. చాలా మైల్డ్ గా ఉన్నటువంటి కేసెస్ ట్రీట్మెంట్ కి లొంగుతాయి. ఇఫ్ ద కండిషన్ బికమ్స్ సివియర్, ఇట్ కెన్ లీడ్ టు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్. అదే గనక పెరిగితే గనక సివియర్ అయితే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చేస్తుంది. with when glomerular nephritis, their job is to remove waste and extra fluid from your blood. రక్తం నుంచి ఎక్స్ట్రా ఫ్లూయిడ్ ని, వేస్ట్ మెటీరియల్ ని సెపరేట్ చేసి బయటికి పంపించడమే ఆ గ్లోమెరులస్ యొక్క ఫంక్షన్, యాక్చువల్గా యూనిట్ యొక్క ఫంక్షన్. ఇట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ యూరిన్. ఇఫ్ సంథింగ్ డ్యామేజెస్ దెమ్, దే కెనాట్ డూ దేర్ జాబ్. అక్కడ ఏదైనా చిన్న డ్యామేజ్ జరిగితే వాటి ఫంక్షన్ అది పర్ఫెక్ట్ గా చేయలేకపోతాయి. దిస్ మీన్స్ యువర్ కిడ్నీస్ మే నాట్ వర్క్ యాజ్ వెల్. దాని రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, కిడ్నీస్ ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేయలేకపోతాయి. వెన్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్ స్టార్ట్స్ సడన్లీ, ఇట్స్ కాల్డ్ అక్యూట్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్. సడన్ గా డెవలప్ అయితే ఈ జబ్బు acute condition, acute glomerulonephritis అంటారు. When it happens slowly and lasts a while, it's called chronic glomerulonephritis. అది కనుక స్లోగా స్టార్ట్ అయితే కనుక ఎక్కువ కాలం నిలబడిపోయి ఉంటే దాన్ని క్రానిక్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్ అంటారు. సమ్ పీపుల్ కెన్ హ్యావ్ అన్ అక్యూట్ అటాక్. కొంతమందికి అక్యూట్ రావచ్చు, కొంతమంది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది క్రానిక్ లోకి వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. సిమ్టమ్స్. పీపుల్ విత్ glomerulonephritis often do not experience any warning signs of disease. అంటే ఇది ముందుగా ఈ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ చేసి ఇదిగో రాబోతోంది ఈ జబ్బు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేటువంటి సంకేతాలు ఏమి ఇవ్వకపోవచ్చు, ఇవ్వదు. బట్ సిమ్టమ్స్ కెన్ ఇంక్లూడ్, సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయంటే బ్లడ్ ఇన్ యువర్ యూరిన్ విచ్ మే మేక్ ఇట్ లుక్ బ్రౌన్, పింక్ ఆర్ రెడ్. అంటే రక్తం, యూరిన్ లో రక్తం కలవడం అనమాట. దానివల్ల యూరిన్ చూస్తే బ్రౌన్, పింక్, రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. నాసియా ఉంటుంది, ర్యాష్, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ద బ్రెత్, పెయిన్ ఇన్ యువర్ జాయింట్స్ ఆర్ అబ్డమెన్, పాసింగ్ యూరిన్ లెస్ ఆఫెన్ ఆర్ మోర్ ఆఫెన్ దాన్ యూజువల్. ఎక్కువ సార్లు అన్నా అవ్వచ్చు, తక్కువ సార్లు అన్నా అవ్వాల్సిన దానికంటే తక్కువ అన్నా అవ్వచ్చు. స్వెల్లింగ్ ఇన్ యువర్ లెగ్స్ ఆర్ ఫేస్. అంటే మొహం, కాళ్ళు ఉబ్బరం, వాపు రావచ్చు. యూరిన్ దట్ అపియర్స్ ఫోమీ అండ్ ఆర్ బబ్లీ.
ఫోమ్ యూరిన్లో ఉండడం, బబుల్స్ లాగా ఉండడం రావచ్చు. హై బ్లడ్ ప్రెషర్, జాండిస్, వెయిట్ లాస్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్, ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాజెస్, ద రీజన్స్ ఫర్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్ ఈజ్ ఆఫెన్ అన్నోన్. కరెక్ట్గా దీని వలన ఇది డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పలేము అంటున్నారు. కాజెస్ ఊహించిన కొన్ని కాజెస్ ఏంటంటే చెప్పుకోదగినవి. ఏ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ ఎండోకార్డైటిస్, అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ వాల్వ్స్. హార్ట్ వాల్వ్స్ లో ఉన్నటువంటి డెవలప్ అయిన ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎండోకార్డైటిస్ వల్ల కాంప్లికేషన్ గా ఇది డెవలప్ అవ్వచ్చు. అక్కడి నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ కిడ్నీస్ లోకి వచ్చి, ఏ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ స్టెప్ థ్రోట్, అంటే స్ట్రెప్టోకోకస్ థ్రోట్ బ్యాక్టీరియా, వాటి ఇన్ఫెక్షన్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వలన కూడా ఇది డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఆ బ్యాక్టీరియా అటెల్లి, హెచ్ఐవి, హెపటైటిస్ సి అట్లా. ప్రాబ్లమ్స్ విత్ యువర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అటాకింగ్ హెల్దీ పార్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ సచ్ యాజ్ విత్ ల్యూపస్, anti-GBM disease, formerly good pasture syndrome, a group of autoimmune diseases that affect your lungs and kidneys. IgA nephropathy, a kidney disease caused by buildup of abnormal immunoglobulin A. Rare diseases that inflame blood vessels like granulomatosis with polyangiitis, microscopic polyangiitis, Henoch-Schönlein purpura, eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. Genetics వలన కూడా రావచ్చు. సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇది రావడం వల్ల ఏమిటి రిస్క్ అంటే, నాట్ ఎవ్రీవన్ విత్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ డెవలప్ గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్, అండ్ నాట్ ఎవ్రీవన్ విత్ ది కండిషన్ హ్యాస్ ఏ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ప్రతి వాడికి రిస్క్ ఉంటుందని చెప్పలేము, రిస్క్ లేదని చెప్పలేము. బట్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ నోన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. దీని వలన డెవలప్ అయ్యే రిస్క్ ఏంటి అనేది కొన్ని ఉన్నాయి. ఏ పర్సనల్ ఆర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్, అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కనుక కిడ్నీ డిసీజెస్ ఉంటే రావచ్చు. టేకింగ్ సర్టెన్ మెడికేషన్స్, కొన్ని రకాల మందులు తీసుకోవడం వలన కూడా అది డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఎక్స్పోజర్ టు స్పెసిఫిక్ టాక్సిన్స్. నెక్స్ట్, హ్యావింగ్ సర్టెన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన కూడా ఇది రిస్క్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు. హ్యావింగ్ అన్ ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్. Complications. Some people develop complications from glomerulonephritis. Glomerulonephritis affects your kidney's ability to remove waste from your bloodstream. Specific complications అంటే ఈ నెఫ్రైటిస్ వలన కిడ్నీలో ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేసే కెపాసిటీ తగ్గటం వలన, ప్రాపర్గా జరగకపోవటం వలన ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ అదంతా ఎక్సెసివ్ ఫ్లూయిడ్ అంతా మళ్ళీ బ్లడ్లో కలిసిపోతే దాని వలన కొన్ని డెవలప్ అవుతాయి సిమ్టమ్స్. ఏంటంటే బ్లడ్ క్లాట్స్, ఇంక్లూడింగ్ డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్, ఓకే, ఆర్ పల్మనరీ ఎంబాలిజం. ఎంబాలిజం అంటే ఆ క్లాట్ బ్లడ్ వెజల్స్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది లంగ్స్ లో డెవలప్ అయితే అలా అది ఒక కాంప్లికేషన్ అనమాట దీని వలన. క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్, హైపర్ టెన్షన్, హై కొలెస్ట్రాల్, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ విచ్ కెన్ హ్యాపెన్ క్విక్లీ ఆర్ ఆఫ్టర్ సెవరల్ ఇయర్స్. నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్, ఉబ్బు కామెర్లు అంటారు కదా అది, విత్ ప్రోటీన్ యూరిన్, యూరిన్ లో ఆల్బుమిన్ పోవటం, ఆఫెన్ లీడింగ్ టు ఫోమీ యూరిన్ అండ్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. ఇవి కాంప్లికేషన్స్. డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తారు అంటే, గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్ మే నాట్ ప్రొడ్యూస్ సిమ్టమ్స్, దట్స్ వై ఇట్స్ ఆఫెన్ డిస్కవర్డ్ డ్యూరింగ్ టెస్ట్స్ ఫర్ అనదర్ కన్సర్న్. ఇది సిమ్టమ్స్ ని ఏమి డెవలప్ చేయదు కదా, టెస్ట్లోనే బయటపడుతుంది అనమాట. If a healthcare provider suspects you have glomerulonephritis, they may refer you to kidney specialist, and or you may have the following tests. వాళ్ళు ఈ టెస్ట్ రాయొచ్చు. యూరిన్ టెస్ట్ అంటే యూరిన్ ఆల్బుమిన్, కానీ యూరిన్లో బ్లడ్ పోతుందా అని. బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే క్రియాటినిన్ లెవెల్స్ తెలుసుకోవడం ద్వారా. కిడ్నీ బయాప్సీ. నెక్స్ట్, ఇమేజింగ్ టెస్ట్స్, ఎక్స్రే, సిటీ, యుఎస్జి స్కానింగ్ అనమాట. సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ యువర్ కిడ్నీస్ తెలుసుకోవడం కోసం. ఏమైనా బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా డయాగ్నోస్ చేస్తాయి అన్నమాట.
ఇక్కడ చూడండి చిన్న కొంచెం పిక్స్ క్లారిటీ ఉందని పెట్టా. సరే ఇది కిడ్నీ కదా, కిడ్నీని నిలువుగా కట్ చేస్తే ఇది పిరమిడ్ అనుకుంటాం కదా. ఈ పిరమిడ్ లో ఈ పార్ట్ ని ఎల్ఆర్ చేసి చూస్తే చూడండి, ఇది నెఫ్రాన్స్ కదా, ఇది ఇది గ్లోమెరులస్ అంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అన్ని ఉన్నాయి చూసారా. దీంట్లో అంత బ్లడ్, ఈ గ్లోమెరులస్ నుంచి బయటికి ఏమొస్తుంది, యూరిన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి యాక్చువల్గా. ఇది అలా ఇక్కడ దీంట్లోకి అలా వెళ్ళిపోవాలి. అలా వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడంతా బ్లడ్ నిండి ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నట్టు. హెల్దీ యూరిన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, అన్హెల్దీ యూరిన్ ఇలా ఉంటుంది. ఫోమీ పైన ఫోమ్ పింక్ ఆర్ రెడ్ కలర్ లో యూరిన్ ఉండడం, ఇది మనం సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే ఇది హెల్దీ అనమాట. గ్లోమెరులై అంటే ఇది అన్ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ దీంట్లో నుంచి అయితే వస్తుంది, ఫిల్టర్ అయిన బ్లడ్ బయటికి వెళ్తుంది చూసారా. ఇలా వచ్చి ఇదంతా తిరిగి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, వేస్ట్ మెటీరియల్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి యూరిన్ డెవలప్ అయ్యి దీంట్లోకి యూరిన్ మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది బ్లాడర్లోకి. ఇది గనక ఎఫెక్ట్ అయితే గనక ఇక్కడ చూడండి, బయటికి వెళ్ళిపోవాల్సిన బ్లడ్ లో కలిసిపోవాల్సిన ప్రోటీన్ కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటే అవి ఇలాగా ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి చూసారు, ఎక్సెసివ్ ప్రోటీన్స్. అప్పుడు ప్రాపర్ గా జరగకుండా చేస్తుంది యూరిన్ ఫార్మేషన్. ప్రోటీన్ ఎక్స్క్రిటెడ్ ఇన్ ద యూరిన్. ఎక్సెసివ్ ప్రోటీన్ ఉంటే అదంతా బయటకు వస్తుంది కదా, దానివల్ల యూరిన్ లో ఆల్బిన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది హెల్దీగా ఉన్నటువంటి గ్లోమెరుల్. ఇది బౌమన్స్ క్యాప్సుల్, ఇది గ్లోమెరులస్. కిడ్నీని కట్ చేస్తే ఒక పార్ట్ తీస్తే యూరిన్ ఇలా ఉంటుంది. అదే ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తే గ్లోమెరులస్ చూసారా, ఇదంతా బ్లడ్ నిండి ఉంటుంది బయట పార్ట్. దీంట్లో కూడా బ్లడ్డే వెళ్తుంది. మామూలుగా అయితే యూరిన్ ఈ కలర్ యూరిన్ ఇలా వెళ్తుంది వేస్ట్ మెటీరియల్. ఇది డ్యామేజ్ టు ది గ్లోమెరులై అయితే ఇలా ఉంటుంది, యూరిన్ లో బ్లడ్ ఉంటే ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్లోమెరులర్ నెఫ్రైటిస్. విజయలక్ష్మి గారు, వాస్తవా మేడం? మీ వ్యూ చెప్పండి. నాకు పెద్దగా అర్థం కాలేదు మేడం. ఇది కేసుని ఎట్లా అనలైజ్ చేయాలో చాలా క్లిష్టంగా ఉంది. ఇక్కడ ఈవిడికి యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నది, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అది కూడా ఉంది. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత డెవలప్ అయినాయి ఈవిడికి, బర్నింగ్ ఇన్ వైల్ యూరినేషన్. తర్వాత ఇక్కడ పల్సటిల్లా ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఏవి నాకు ఇక్కడ పెద్దగా తెలియలేదు. తర్వాత మెన్సెస్ రెగ్యులర్, ఫ్లో స్కాంటీగా ఉంది, లుకోరియా అండ్ వెస్ట్ పెయిన్ ఇవి ఉన్నాయి. మాస్టర్ గారేమో పల్సటిల్లాతో స్టార్ట్ చేశారు. ఈవిడ మెంటల్ పిక్చర్ ఫీల్స్ యాంగ్జైటీ వెన్ ఎవర్ గెట్స్ ప్రాబ్లమ్స్. రిలేటివ్స్ కి ఎవరికైనా సిక్ గా ఉంటే షీ గెట్స్ నెగటివ్ థాట్స్, షౌట్స్ ఇన్ ఎగ్జైట్మెంట్ డ్యూరింగ్ యాంగర్, వాంట్స్ టు బీట్. తర్వాత చెప్పిన విషయాన్నే తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ 4 or 5 times చెప్తారు. దానివల్ల పిల్లలు ఇన్కన్వీనియంట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఫియర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ రిగార్డింగ్ ఇల్నెస్. తర్వాత షీ లైక్స్ కంపెనీ అండ్ షేర్స్ హర్ ఫీలింగ్స్ టు ఎనీవన్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో స్కాంటీగా ఉండడం, లుకోరియా, వేస్ట్ పెయిన్
దీన్ని బేస్ చేసుకొని తర్వాత ఆవిడ డయాబెటిక్ కండిషన్లు, బ్లడ్ షుగర్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ విపరీతంగా ఉన్నాయి. దానికి పల్స్టిలా 200 ఇచ్చారని నేను అనుకుంటాను మేడం, నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు. 200 నుంచి 10 దాకా వెళ్ళారు పల్స్టిలా. తర్వాత ఆవిడకి థ్రోట్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. సో షీ యూస్ టు విచ్ ఆర్ అగ్రవేటెడ్ ఇన్ స్లీప్ అండ్ షీ వాస్ వేకింగ్ అప్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద స్లీప్. సో ఈ నైట్ అగ్రవేషన్ డ్యూరింగ్ స్లీప్ వస్తున్నది కాబట్టి ఇండికేటెడ్ రెమెడీగా లెకసిస్ 200 నుంచి 1M దాకా వెళ్ళారు. తర్వాత యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ యూరిన్లో క్రియేట్ అయిన ఆల్బుమెన్ వీటికి మర్క్సాల్తో ట్రీట్ చేశారు అని అనిపిస్తున్నది. ఫీవరు, పెయిన్ ఇన్ ది రీనల్ ఏరియా, థ్రోట్ పెయిన్, స్ట్రెప్టోమైసిన్ దాంతో ట్రీట్ చేశారు. తర్వాత ఎక్స్రే లెఫ్ట్ ఫుట్లో క్యాల్కేరియా స్పర్ ఉంది, లెఫ్ట్ రిస్ట్లో ఎక్సోస్టోసిస్ ఉంది, దానికి కూడా మెర్క్సాల్తోనే ట్రీట్ చేశారు. ఇక్కడ సల్ఫర్ 200 ఇంటర్ కరెంట్గా ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ ఈవిడికి ఫిస్టులా ఉన్నది, యాప్సెస్ రికరింగ్ నియర్ యానస్, దానికి డల్కమారా ఇచ్చారు. తర్వాత మెన్సెస్ అపేరింగ్ ఫర్ 18 days, దానికి నక్స్వామికాతో ట్రీట్ చేశారు. నాకు క్లియర్గా అర్థం కాలేదు మేడం, ఇది వాస్తవా మేడం? శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో స్టార్టింగ్ లో పల్సిటీలా 200 తోని ఇచ్చారండి. అంటే ఆమెకి యాంగ్జైటీ, ఇంకా ఫియర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్, ఇంకా ఫియర్ అబౌట్ హెల్త్, స్కాంటీ మెన్సెస్ రావడం, ల్యూకోరియా, పాయింట్ బేస్ మీద పల్సిటీలా 200 ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. పల్సిటీలా 200 నుంచి 1M వరకు ఇచ్చారు. దాని తర్వాత కర్బో అనామిలిస్ ఇచ్చారండి. బాయిల్స్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ గ్రాయిన్, ఇంకా పస్ ఊజింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద కార్బోనమ్ 6 ఇచ్చారు. దాని తర్వాత లెకసిస్ 200 ఇచ్చారండి. అంటే థ్రోట్ పెయిన్ అగ్రివేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద స్లీప్, ఇంకా షీ వేక్స్ ఇన్ ద మిడల్ ఆఫ్ స్లీప్స్, అగ్రివేషన్ డ్యూరింగ్ స్లీప్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద లెకసిస్ 200 నుంచి 1M వరకు ఇచ్చారు. మధ్యలో సిఫిలినము కూడా 1M ఇచ్చారండి. అది మేబీ సిఫిలిటిక్ మియాజం కట్ చేయడానికి ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత యూటీఐ, ఇంకా టాన్సిలైటిస్, ఇవన్నీ యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాబ్లంకి మర్క్సాల్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత బ్యాసిలినం స్టెప్టోమైసిస్, ఇవన్నీ అక్యూట్గా ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. అపిస్మిల్ కూడా 200 పడిందండి మధ్యలో. దాని తర్వాత సల్ఫర్ 200 మాత్రం ఇంటర్ కరెంట్గా ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాసుదేవ్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీ గోబ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్సు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ ఈ కేసులో నేను నా వ్యూ చెప్పాల్సింది. ట్రీట్మెంట్ పార్ట్కి వెళ్తే చూడండి, ఇక్కడ పల్స్టిలా ఇచ్చారు బుజ్జి గారు స్టార్టింగ్. నేనేమనుకుంటున్నానంటే 5th పాయింట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. షీ వాజ్ సిన్స్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ షీ బికేమ్ ఒబీస్, సమ్టైమ్స్ ఫీల్స్ హెవీనెస్ ఆఫ్ ది బాడీ, డెవలప్డ్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ డ్యూరింగ్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ. Since that time she was getting urine infection thrice or twice in a year. Feels burning while urination. అంటే డెలివరీ ప్రెగ్నెన్సీ టైం నుంచి యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతోంది. ఇది మెయిన్, అది బేస్ చేసుకుని ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. కంప్లైంట్స్ అన్ని దాని తర్వాత డెవలప్ అయినాయి. అయితే ఆ తర్వాత కార్బోనాల్ 6 ఇచ్చారు, బాయిల్కి ఇచ్చారు. అయితే ఆ నెక్స్ట్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ 311 నుంచి 194కి వచ్చింది ఆఫ్టర్ పల్స్టిలా. మందు కరెక్టే కదా అని అనిపించి ఇంకా
బెటర్మెంట్ ఉందని వెయిట్ చేసి ప్లాస్పో ఇచ్చారు. 23rd సెప్టెంబర్కి ఇంకా తగ్గింది, 164కి వచ్చింది. హీమోగ్లోబిన్ 11 నుంచి 10కి వెళ్ళింది, తగ్గింది. యూరిన్ ప్రోటీన్ కూడా తగ్గింది. మోషన్స్ అవుతున్నాయని ఆయన యాసిడ్ ఫాస్ 6 ఇచ్చారు తప్ప డ్రగ్ మార్చలేదు, అంటే రిపీట్ కూడా చేయలేదు. నెక్స్ట్ 30th సెప్టెంబర్ రిపీట్ చేశారు. అయితే ఆ 7th అక్టోబర్ అంటే 1 వీక్కి ఆవిడకి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా. పెయిన్, అగ్రవేషన్, స్లీప్, వేకింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద స్లీప్, ఈ పేజ్లోనే ఉంది. అప్పుడు మెయిన్ పెయిన్, అగ్రవేషన్, స్లీప్, మధ్యరాత్రి అప్పుడు మెలకు వచ్చేయటం ఈ దీనివల్ల అనే దాంతో లెక్కసిస్ వేశారు 200. అయితే చిత్రంగా చూడండి, లెక్సిస్ నేను అనుకున్నాను ఎక్యూట్లో వేశారు, కానీ బుజ్జిగారు అబ్జర్వేషన్ ఎలా ఉందంటే అఫ్ కోర్స్ ఎక్యూట్లో వేసి ఉంటారు, కానీ ఆ తర్వాత 23rd అక్టోబర్కి వచ్చేటప్పటికి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ 179కి వెళ్ళింది. అంతకుముందు 164 అలా కొంచెం పెరిగింది. బీపీ నార్మలే ఉంది. అయినా బుజ్జిగారు ఏంటంటే ప్లాసిబో మీదే ఉంచారు. మళ్ళీ 7th నవంబర్ మళ్ళీ అంటే అక్టోబర్ 7th ఇది వేశారు లెక్సిస్. 7th నవంబర్కి చూస్తే ఇంకా పెరిగింది ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, అది ప్రోటీన్. బీపీ నార్మల్ ఉంది. ఆయన మళ్ళీ మార్చలేదు, ప్లస్ రిపీట్ చేశారు. అంటే 20th నవంబర్కి వేసిన 1.5 monthకి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ సేమ్ మెయింటైన్ అయింది. 179కి దిగి వచ్చింది 264 నుంచి. 4th డిసెంబర్కి 160కి వచ్చింది. బీపీ 144/76. అంటే నేను అనుకోవటం ఇది లెక్సిస్ కొంత క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్, క్రానిక్ వాటికి కూడా పనిచేసిందా అని డౌట్ వచ్చింది. ఎలాగా, ఏమైనా ఇండికేషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా అంటే 8th పాయింట్లో చూడండి, startles and screams as if she wakes up at night. అదేనా? నాకు ఇంకా అని కనిపించింది తప్ప నాకు పర్టికులర్గా ఎందుకు అని ఇది పనిచేసిందో కూడా నాకైతే అర్థం కాలేదు. అయితే మాస్టర్ గారు బుజ్జిగారు లెక్సెస్ వేసి మళ్ళీ ఇంకా అది రిపీటే చేశారు. ఇంకా ఆయన ఇంకో డ్రగ్కు వెళ్ళలేదు. తర్వాత అదే నెమ్మదిగా 1Mకి వెళ్ళారు. ఇక్కడ 1M 23rd ఏప్రిల్ లెక్కసిస్ 1M వేశారు. ఇక్కడ చూడండి, మరి ఇక్కడ 1M ఎందుకు వేశారు? ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ 168కి వచ్చింది, తగ్గింది. హెచ్పి మళ్ళీ పెరిగింది, 11.2కి వచ్చింది. వెయిట్ 68 kgsకి వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ. అంటే ఎంత వెయిట్ నుంచి ఎంతకి వెళ్ళిపోయారు? 78 kgs స్టార్టింగ్ ట్రీట్మెంట్లో 68కి వెళ్ళిపోయారు. అందుకని 1M వేసి ఉంటారని నేను. అప్పుడు 1 monthకి చూస్తే ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ 173కి వచ్చిందంటే అటు ఇటుగా అక్కడే ఉంది. 5th జూన్ బీపీ 140/100 బీపీ పెరిగింది. అందుకని బుజ్జిగారు ఏం చేశారంటే ప్లస్ సిఫిలినం 1M వేశారు. సిఫిలినం 1M ఏంటంటే ఈ క్రానిక్ యాంటీమయాస్మాటిక్, డీప్ యాంటీమయాస్మాటిక్ డ్రగ్, ప్లస్ 10th పాయింట్ ఈ ఎనిమిక్ కండిషను అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కూడా యాప్తస్ అల్సర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అది బేస్ చేసుకుని సిఫిలినం 1M ఒక డోసు వేశారు. వేస్తే మళ్ళీ యాప్సెస్ వచ్చింది, మళ్ళీ 1M రిపీట్ చేశారు. అక్కడికి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ 152కి వచ్చేసిన తర్వాత 106కి వెళ్ళింది. యూరిన్ ప్రోటీన్ కూడా తగ్గింది. సో ఆయన మళ్ళీ 1M రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. తర్వాత 1M వేసిన తర్వాత ఏది 3rd డోస్ సిఫిలినం 1M వేసిన తర్వాత ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ ఎంత బాగా కంట్రోల్ అయిందంటే 84కి వస్తుంది. హెచ్పి మాత్రం సేమ్ ఉంది, రైజ్ అవ్వలేదు. అప్పుడు బుజ్జిగారు మళ్ళీ ఈ యాంటీమయాస్మాటిక్ మళ్ళీ పల్స్టిలాకి వచ్చారు, కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్. ఎందుకు దాంట్లోకి వచ్చారు అంటే ఎఫ్బిఎస్ మళ్ళీ పెరిగింది 26th ఏప్రిల్కి 2004కి. 1M లాస్ట్ డోస్ వేసింది 28th డిసెంబర్. 7th జనవరికి బాగానే ఉంది, కానీ
ఇంకో 2-3 నెలలు అయ్యేటప్పటికి పెరిగింది మళ్ళీ అప్పటికే సిఫిల్లం 1M 3 డోసెస్ వేశారు కదా. అది కాక గాయిటర్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. బుజ్జిగారు ప్లస్ ఈ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ కూడా 126 బోర్డర్ దాటింది. అందుకని ఆయన పల్స్టిల్లా 200 ఒక డోస్ వేశారు. తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ యాంటీమయాస్మాటిక్ డ్రగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ వేశారు. ఆయన మళ్ళీ పల్స్టిల్లా 1Mకి వెళ్ళారు. ఎందుకు? యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, టాన్సిలైటిస్, మళ్ళీ హిమోగ్లోబిన్ తగ్గడం, యూరిన్ ప్రోటీన్ పెరగడం జరిగింది కాబట్టి. ఆ తర్వాత అది వేసిన తర్వాత పల్స్టిల్లా 1M వేశాక చూడండి మార్పు ఏంటంటే బాడీ వెయిట్ పెరిగింది. ఆవిడ 68 నుంచి 73కి వచ్చారు. అది మంచి సిమ్టమ్ కదా. ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ కూడా 107కి వెళ్ళారు, 108కి వెళ్ళింది. మళ్ళీ 1M రిపీట్ చేశారు. చేసినప్పుడు ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ 150కి వెళ్ళింది, పెరిగింది. అందుకని రిపీట్ చేశారు 1M మళ్ళీ. ఆ వేసేటప్పటికి ఆ రెండోసారి వేసిన పల్స్టిల్లా 1M మళ్ళీ వెయిట్ ఇంకా బాగా పెరిగి నార్మల్కి వచ్చారు. 77, అంతకుముందు 78 kgs కదా, ఇప్పుడు 77కి వచ్చారు. యూరిన్ ప్రోటీన్ కూడా చాలా తగ్గింది. అయితే మధ్యలో ఏమైందంటే బ్యాడ్ లక్, ఫీవర్ వస్తే అలోపతి వాడేశారు. అందుకని ఈ మధ్యలో ఈయన సిఫిల్లం వేశారు. మళ్ళీ ఇంటర్ కరెంట్గా వేసి నెక్స్ట్ ఈసారి ఈయన పల్స్టిల్లా 10M వేశారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ బాగా పెరిగింది 212. ప్లస్ ఆ తర్వాత నుంచి ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేశారు 8 యూనిట్స్. కానీ 10M ఒక డోస్ వేశారు. తర్వాత యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి సమ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి, కానీ కిడ్నీ సిమ్టమ్స్ దానికి ఆ క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసుకుని లెక్సిస్, ఎపిస్, మెర్క్సాల్ ఇవి వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే మెర్క్సాల్ అది 2-3 డోసులు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా రిజల్ట్ ఏం లేకపోయేటప్పటికి ఇండికేటర్ రెమెడీ ఫెయిల్ టు యాక్ట్ అన్న బేస్ మీద సల్ఫర్ వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇండికేటర్ డ్రగ్సే కదా, అంతకుముందు కొంతవరకు బెటర్మెంట్ వచ్చి మళ్ళీ ఇంక వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సల్ఫర్ వేశారు. సల్ఫర్ వేయడంతో ఏమైంది, మళ్ళీ హీమోగ్లోబిన్ ఎప్పుడు లేనట్టుగా 12.3కి వెళ్ళింది. 3-4 డోసులు పడినాయి, 3 డోసులు దాకా. ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగరే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది, 148. యూరిన్ ప్రోటీన్ అది నార్మలే ఉంది. అయితే మధ్యలో ఈ షుగర్ బాగా పెరిగి యాబ్సెస్ వచ్చి అక్టోబర్లో 4 months సఫర్ అవ్వడం, దానివల్ల కొంచెం ఇది ఇబ్బంది పడటంతో చైనా 1M వేసిన తర్వాత ఇవన్నీ జరిగినాయి. తర్వాత సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే బుజ్జిగారు అక్స్వాంక వేసుంటారు. ఆయనే చెప్పారు మెన్సెస్ని బేస్ చేసుకుని వేశాను, దాంతో రిలీఫ్ వచ్చింది. రిలీఫ్ వస్తే 1M దాకా వెళ్ళారు ఆయన. చిత్రం ఏంటంటే నక్స్వాంక 1M వేయడంతో ఆ గ్లోమెరులర్ నెఫ్రైటిస్ కూడా తగ్గింది, కిడ్నీస్ నార్మల్ అని వచ్చింది. ఈ ట్రీట్మెంట్ ఈ భాగంలో మొత్తం ఈ ప్రాసెస్లో అంటే మనకి ట్రీట్మెంట్ రైట్ వేలో జరుగుతుంది అంటాను అనమాట ఇవన్నీ. అంటే ఈ పల్స్టిల్లా 10M అది వేసి సల్ఫర్ వేసిన తర్వాత కూడా ఈ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ అది పెరిగాయి. అందుకని అది ఈ నక్స్వామిక ఇది వేయడంతో దాంతో బెటర్మెంట్ వచ్చిందని వేసుంటారు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ పల్స్టిల్లా వేశారు. పల్స్టిల్లాలో అన్ని లెవెల్స్ నార్మల్కి వచ్చాయి. 2011లో ఆవిడ ఏం చేశారంటే జనవరిలో డిస్కంటిన్యూ చేశారు, చేసిన ఇచ్చిపోయిన అదే. మళ్ళీ ఆవిడ అదే సంవత్సరం నవంబర్లో వచ్చారు, కానీ అప్పటికి డిసీజ్ చాలా ప్రోగ్రెస్ అయిపోయింది. కాళ్ళవాపులు, కిడ్నీ చూస్తే పారెంకైమల్ చేంజెస్ వచ్చాయి, వెయిట్ తగ్గారు. తర్వాత ఇంకా ఆ తర్వాత వేసిన మందులు చాలా వేశారు, కానీ పెద్దగా రిలీఫ్ రాలేదు. ఆ పారెంకైమల్ చేంజెస్ వచ్చిన తర్వాత పాలియేషనే కదా అది. అంటే సిమ్టమ్స్ బెటర్మెంట్ కోసం అంటే ఆవిడ ఎందుకు మానేశారని అడిగితే సిమ్టమ్స్ అన్నీ బెటర్ అయినాయి అని మానేశారండి. కానీ అసలు లోపల నుంచి తగ్గాలి కదా, అది మొత్తం ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వకుండానే ఆవిడ మానేశారు. అంటే కంటిన్యూ చేసి ఉంటే ఇలా అయ్యి ఉండేది కాదేమో అనిపించింది అనమాట. మేజర్గా మాస్టర్ గారు వాడిన మందులు, బుజ్జి గారు వాడిన మందులు పల్స్టిల్లా, సిఫిల్లం, నక్స్వామిక, సల్ఫర్. 4 డ్రగ్సే మెయిన్ ఎక్కువ, పల్స్టిల్లా, సిఫిల్లం, సల్ఫర్. దీంతోనే ఆయన చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు. అంటే మన పేషెంట్ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి. ఎలాంటి గొప్ప కేసు అయినా వాళ్ళు చివరిదాకా ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేస్తేనే తగ్గుతుంది. అది నేను ఈ కేసులో తెలుసుకున్నది.
నెక్స్ట్ క్లాస్ ప్రిపేర్ అయ్యారా? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందామా? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం. సరే, ఎవరన్నా ఏమైనా కేసెస్ చెప్తారా? స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయన్ న్యాయేన మార్గేణ మహీం గో బ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.